Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында avval andagi yashash ham agrar tarmoqda borgan o'zgarishlarni yoqtiruvchi tug'an yer topshiruvini qaraysiz. Qabat sizning bilan ko'rishuvga cheksiz shodmiz. Kuzga uzoqqa so'zilgan yomg'irlar ko'plarining kayfida qirgandir balki. Ammo kelasi yil o'ng'ishini formalashtiruvda ularning yordami zo'r bo'ldi. Birinchidan ujumlar nig'ib qishqa kira, ikkinchidan quri tufroq dimga to'yindi. Durust ali respublika qirlarida jiyilib bitmagan kukuruz ham kunbog'ish bor. Ularni so'qtirib olirga qumavshavladi yomg'irlar. Bu ishlarni jirlar solqindan to'ng'ashqina boshqarlar endi mug'ayin. Sinoptiklar tutash yomg'irlar oldagi 4 kunda davom etacak diler. Bari kelasi haftaning seshanbasidan temperatura tunlarin ham kunduzin 7-8 gradusga qadar suvutashaq. Qorda tushar deb farazlilar. Demak, qishqa oyoq basarga da uzoq qolmadi jamoat. Bugungi chiqarilishda quru sütdan süt rizqlari yasauning ma'nasi yo'q. Süt ishkartuvchilar bu turdagi miflarni bitiruv yog'inda. Avulda mol sonini kichik ferma tutuvchilar formalashtirib, Yutazi rayonidan bizning reportaj. Shishma suvunda kirka balığı o'stirib bo'lama. Bu ishning nishkaliklari bilan Akop Asanyan tanishtirir. Boqsha ishlari tamam. Bugungi havo turishi urma gullarini qishqa azirlarga mumkinlik beradi. Bugungi topshiriqning tip temalari ana shular. Ikimingda 20 yıl bilan çağıştırganda Rossiyada savum sıyırlarının sonu 100 bin boshqa kemigan. Amma shuluq vaqtda süt savu ko'lami 100 bin tonnaga ortgan dey statistika ma'lumotlari. Demak, agrariyalar semiz sıyır asragancha sütlini asradigan shigar bilan ishita. Tatariston süt savu өлкәсендә Rossiyada әле lider bo'lib qala. Buni Qozonda o'zgan Rossiya sütü isimli agrosanoat forumunda da bir necha martaba tilga oldilar. Mesela uzgan yıl Respublika tirlikçileri 1.960.000 tonna süt yetiştirgen. Gil o'sishga tabi otlау için tirlikçilikte neler işlerge mümkün. Kullanuvchilar kibit kiştelerindeki süt rizıklarından qanağat qolsin için narsalarga bosim yasarga. Bu otnada Rossiyaning süt savuvchilari hem süt ishkartuvchilari Qozonga jiyilib fikir olishdi. Onda yong'iragan problemalar haqida to'liq aytib, kelasi video yozmada Go'zal Husayinova söyler. Уже можно смело назвать Татарстан столицей молока. Татарстанны курыкмыйча süt башкаласы дип әйтергә була. Башкалардан зур айырма белән нәкъ менә Татарстан алда бара. Узган елны 1.960.000 тонна süt җитештергән. Республиканың авыл хуҗалыгы министры быел 2 миллион булачак дип ышандырды. Хәер, бу хакта үзенең сәламләү чыгышында аграр министр Марат Джабаров та телгә алды. В целом, за последние 6 лет наши сельхозорганизации, крестьянские фермерские хозяйства увеличили производство молока на 23%. Тулайым алганда соңгы 6 елда безнең авыл хуҗалыгы оешмалары, фермерларыбыз сүт җитештерүне 23%-ка арттырды. Капиталь төзелешкә бирелә торган субсидиялар хуҗалыкларына яңа, югары технологиялы объектлар төзергә тәрә. Агымдагы елда гына да 14 мең башка исәпләнгән 15 сөтчелек комплексы файдалануга тапшырылды. 22 мең баш сыерга 28 инвестиция проектын гамәлгә ашыру эше дәвам итә. Алар да төзелеп бетеп эшли башлагач, елына 100 мең тоннадан артык сөт саулашак дип көтәбез. Россия күләмендә исә сыерларның баш саны кими, сөт күләме дә әллә ни артмый. Шулай да узган елга караганда сөт җитештерү 100 мең тоннага күбрәк диләр. Үсеш динамикасын җайга салу өчен федераль казнадан ярдәм дә бүленә. Җитештерүчегә бирелә торган субсидияләрнең берсе генә кыскартылган. Калганнары киләсе елга да хуҗалыкларга барып җитәчәк. Әлеге яңалыкларны Россия сөт тармагы предприятиеләре берлегенең директорлар советы рәисе Людмила Маницкая җиткерде. На корма было выделено 10 миллиардов рублей и планировалось... Тирлек азык әзерләүгә 10 миллиард сум бүленгән иде. Киләсе елга 15 миллиард сум бирелер дип фаразланды. Әмма бәяләрнең эшсезлануы сәбәпле 23 елда бу төр дәүләт ярдәме булмаячак дигән карарга килделәр. Наталья Зубарева Красноярск өлкәсе фермеры. Аның хуҗалыгында 9 мең баш мөгезләре терлек асрала. Шуларның 2800-е савым сыерлары. Җирләре бар, терлек азыгын үзләре әзерли. Аның үз кыйммәтен киметергә тырышсак та, бүтән чыгымнарны артып тора ди ул. Пускай, может быть, на какую-то долю корма подешевели, ветпрепараты точно не подешевели. Азыкка бәйе 1 тиенгә төшсә, ветеринария препаратларына 1 сумга артты. Әле аларны табуы да кыен хәзерге вакытта. Ярый, бездә сыерларны роботлар сава, мастит авыруы бик аз. Аны дәвалауга акча туздырмыйбыз. Фермада саву техникасы чит илнеке. Запас частьләр хәзер тагын кыйбатланды. Без күптәннән сыерларны чит илнең махсус ырлыклары белән каплатабыз. Бу бик кыйммәткә төшә, аңа субсидия дә бирелми. Бүген Зубарева фермер хуҗалыгы 1 сыердан 38 литр сөт сата.
Биш эшкәртүче сөтне бик теләп сатып ала, ди Наталья. Молоковозы у нас свои, нам переработчики оплачивают доставку. Süt ташу машиналары үзебезнеке. Эшкәртүчеләр юл чыгымнарын каплый. Без югары сортлы сөт кенә сатабыз. Сөт заводының иң якыны 90 чакрым ераклыкта, иң ерагы 700 чакрым. Хуҗалыкта иң зур проблемаларның берсен җир җитмәүдә күрә фермер. Дөресрәге, 30 ел эшкәртелми яткан җирләрне сыйфатлы ашлык, күп еллык үләннәр үстерерлек хәлгә китерү ди. Ә менә Киров өлкәсеннән килгән Сергей Прижимов үзе җитәкләгән Пижанский нәсел заводында эшчеләр, белгечләр җитмәвенә зарлана. Шулай да кыен хәлдән чыгу юлын тапкан ул. Но мы в последние годы вот на своем предприятии мы работать начинаем уже со школами. Соңгы елларда без мәктәп укучылары белән дә эшли башладык. Ел сайын 20ләп укучы бездә эшләп китә. Соңыннан шуларның берсе булса да безнең белән килешү төземи калмый. Аларны стипендия түләп укытабыз. Югары уку йортында белем алучыга айына 20 000 сум, ә техникум укучысына 10 000 сум. Шунсыз мал табибы, агроном, зоотехник әзерләп булмый. Бүгенге форумда катнашучы Сергей Прижимов та Россиянең башка төбәкләреннән килгән коллегалары кебек яңа фикерләр ишетергә һәм тәҗрибә туплау нияте белән килгән. В этом году мы посетили, были в Башкирии, когда проводил институт молока тоже. Узган ел Башкортстанга сәфәр кылдык. Улардан синаж салуның бүтән ысулын өйрәнеп кайттык та, быел үзебездә кулландык. Нәтиҗә бар. Үлчәгәннән соң протеинның 196-га 200-гә җитүе ачыкланды. Татарстанга да барлык белгечләрне алып килдем. Максатыбыз алдынгы ысулларны өйрәнү. Ә республикада карап өйрәнер хуҗалыклар бар. Форум барышында кунаклар Мамадыштагы азык-төлек программасы, элита нәсел предприятиесе, Август Муслим агрофирмасы белән якыннан таныштылар. Сүз уңаеннан Август компаниясе Татарстанга үсемлекчелек яңалыклары белән килеп керсә, алар хәзер терлекчелектә дә зур нәтиҗәләргә ирешмәкче. Молочное животноводство развито в 5 районах Республики Татарстан. 5 районда сөтчелек тармагын үстерә башладык. Бүгенгә 8870 баш мөгезләр этерлек бар. Аның 5250-се савым сыерлар. Хәзер Муслим районында 2400 башка яңа комплекс ачтык. Узакламый икенче өлеше дә төзелеп бетәчәк. Шулай ук Август Минзәләдә 2400 башлык яңа комплекс төзелеп бетеп килә. Иң зур проектыбыз Койбышта. 2024-25 елларда анда 3400 баш сыер кертәчәкбез дип ышандырабыз. Август компаниясе электән калган иске фермаларны бетереп бара. Заманы шулмы, әллә инде акчаны санау галәмәтеме? Хезмәтләренең нәтиҗәсен соңрак күрербез. Сегодня есть, может быть, маленькая экономика какая-то. Завтра ее не будет. Бүген ул фермаларның аз гына файдасы бар. Иртәгә анысы да бетәчәк. Артка карап түгел, алга, киләчәккә карап эшләргә кирәк. Ә киләчәктә зур заманча фермалар, күп сөт савыла торган, квалификацияле, зур хезмәт хакы алып эшли торган белгечләр булырга тиеш. Форум кунакларын яңа технологияләр, яңа тиразык культуралары белән авыл хуҗалыгы фәнни тикшерү институтлары белгечләре таныштырды. Арыш, мәсәлән, безнең селекционерлар чыгарган подарок исемле сорт, ул үзенең составында түбән пинтазаннар тәшкил итә. Пинтазан ул арышны хайванга ашатырга комачаулык итә торган матдә. Безнең шуның пинтазан түбән булган аркасында безнең инде арыш бөртеген хайваннарга ашатырга мөмкинчелек бирә. Форум кысаларында импортны алыштыру буенча да, югалтусыз азык әзерләү, сөт эшкәртү ысуллары турында да фикерләр яңгырады. Безне кулланучыларны исә бер сорау борчый: кибеттә нәрсә саталар соң? Чын сөтме, әллә киптерелгән сөттән ясалган эчемлекме? Эшкәртүчеләргә исә бу сорау бик мәзәк тоелды сыман. Юрий Власенко үзе дә сөт эшкәртү заводын җитәкләгән кеше. Хәзер бүтәннәрне дә сөтне һәм сөт продукциясын дөрес итеп сатырга өйрәтә. Это глупость, конечно, несусветная. Бу акылга сыймаслык бит. Сөт, кефир, катык кебек гади продуктларны инде иң салкын төбәкләрдә генә киптерелгән сөттән ясыйлар. Сөт җитәрлек, өстәвенә сөт ризыкларын киптерелгән сөттән ясау кыйбатка төшә. Аның өчен өстәмә энергия тотыла. Шин сөт белән эшләү җиңелрәк. Хәзер инде сөтнең сыйфатын яхшырту турында бара. Моның өчен күбрәк нәселле сыерлар булдыру мөһим. За него готовы платить большие деньги, народ стал в это вкладываться. Югары сыйфатлы сөт өчен хәзер акчасын да яхшы түлиләр. Җитештерүчеләр шуны аңларга һәм сыйфатны арттыру турында уйланырга бурычлы. Көндәшлек дигән нәрсә бар бит. Рационны байыту бераз чыгымлы булса да, акча киреме күпкә югары. Җыелган кунаклар арасында хөкүмәт ярдәмен тулысынча кулланып эшләгән хуҗалыкларда җитәкчеләрнең үҗәтлеге аркасында гына яхшы нәтиҗәгә ирешкәннәре дә бар иде. Һәр хәлдә бүгенге форумнан барысы да нинди дә булса яңа фикерләр, файдалы киңәшләр алып кайтып киткәндер.
Хәзер инде аларны гамәлдә кулланып, илебезнең азык-төлек куркынычсызлыгын тәэмин итү юнәлешендә тырышып эшлисе генә кала. Авыл картая, яшьләргә эш юк. Алар шәһәргә китә дигән фикерләрне еш ишетәбез. Бүген авылда бар булган акча эшләү усулы шул терлек асрап, ит, сөт сатуга һәм кош-корт үстерүгә кайтып кала. Яшьләрне авылда калдыру өчен хөкүмәт биргән субсидияләр, грантлар гына җитми күрәсең. Тагын да глобальрак ярдәмнәр булдыру мөһим. Шул ук электр энергиясе, газга түләүләр өчен аерым киметелгән тарифлар билгеләнсә, бу чара аларны кызыктырмый калмас иде. Бүген, мәсәлән, кече гаилә фермалары программасы гамәлдә. Башта аның суммасы 200 мең сум иде. Хәзер 600 меңгә кадәр күтәрделәр. Ул ярдәмне алып эш башлаган апа-абыйлар да олыгаеп бара. Яннарында төпләнеп калган балалары юк. Алар шул ял вакытларында гына кайтып булышала. Димәк, яшьләр булмагач, әти-әниләре башлаган эшне дәвам итәрлек кеше юк дигән сүз. Бу хакта Ютазы районына баргач уйланып йөрдем. Иске һәм яңа Каразирек авылларында яшәүчеләр мөгезле эретерлегендә сыерында күпле басыр яле. Киметмәскә тырышалар. Сөт һәм ит бәяләре түбән тәгәрәмәсә, киметмәсләр анысы. Бу хакта кече ферма төзеп тормыш итүчеләр үзләре нинди фикердә. Киләсе язма әнә шул хакта. Узган ел бик авыр булды, конечно, но алайда тырыштык. Калган пишәм бар иде. Шуның белән булса да чыгыштык, хәтта әзрәк калды да әле. Ну, сыер башын киметмәдек. Ничек булган, шул килеш калды. Бүген дә 25 сыер сава Сабитовлар гаиләсе. Бу җәйдә терлек азыгында җитәрлек итеп әзерләп куйганнар. Моның өчен җирләре дә азык әзерләү агрегатлары да бар. Алар кече фермалар программасының беренче курлагачлары 200 мең сумлык ярдәм алып ферма төзеп эш башлыйлар. Хәзер инде Римма ханым әйтмешли, күп вакытлары шушында үтә. Юкса тәрәс төпләрендә гөлләр үстермәсләр иде. Шулай да якын күршеләре булганда кунакка барырга да вакыт таба Сабитовлар. Дөньяда яшәгәчтен өйдән дә чыгасы килә, кунакка да барасы килә. Әти-әниләрем дә исән әле минем, апайларым бар, туганнар бик күп. Сыерларның сөтләре аз түгел ди Римма ханым. Күрше төбәкләрдән дә тоналар алып караганнар. Әмма көтүлектә йөрергә, безнең шартларга җайлашырга җирле тукымнан да яхшысы юк диләр. Сөтне җыючыларга биреп җибәрәләр. Тик менә бәяләр генә канәгатьләндерми үзләрен. Сөт бәяләре бик түбән дип уйлыйбыз инде без. Магазинга барсак, иң 360 та 70, безнеке инде шак кына 20 сумнан артыграк. Канәгатьләндерми, ул мине генә түгел, бер генә хатын-кызны да, сыер сауган хатын-кызны да сөт җитештергән кешеләрне берсенең дә канәгатьләндерми дип уйлыйбыз инде. Ну, әйтәбез дә, ну, бит инде шул килеш калып бара бит инде әле безне ишетмиләрме, теләмиләрме ишетергә. Октябрь аена исәп-хисап ясалган сөт тапшыручылар белән бер караганда бәя уртача кебек инде. 28 белән түләнде. Без инде 30 белән җыйганда бик риза булган идек. 28гә төшкәч җитәрәк күңел төшә бит инде ул. Минем инде сыер күп түгел, буларны шикелле. Без инде 4 генә сорыйбыз. Но алар бит инде мал белән эшләр. Мал белән эшләгән кешегә инде хакы булса әйбәтрәк. Сабитовлар фирмасында савылган сөт күләме аз түгел. Димәк, аны туры сөт кабул итү нукталарына яисә эшкәртүчегә илтеп бирергә мөмкин. Ул вакытта бәясе дә 28 сумнан гына булмас иде мөгаен. Бөтенсенә җитешеп булмый. Дөресен генә әйткәндә. Башта нигәдер уйламадык. Но безнең теге килгәчтендә барыбер монда фермага хәтле кирип алдылар моңарчы. Ничектер инде без эшлибез, әйе, артык акча дип тә бик талпынмыйбыз дип әйттем инде. Ходай сәламәтлектән аермасында эшләргә язсын диебрәк яшибез кебек инде минем өчен. Гел акча дип кенә түгел безнең. Безнең үзебезгә шулай ошый мал белән әйе, эшләү ошый сәламәт булсак, эшләргә язсын дибез. Шуңа күрә гел акча артыннан гына кумыйбыз, күпме булса да җитми торгандыр ул. Әйтүләренчә, районның шәхси хуҗалыкларыннан җыела торган сөтнең бәясен җирле җитәкчелек даими контрольдә тота. Шуңадырмы җыючылар куйган бәядә аерма юк диләр. Барыбер дә ул бераз югары булса, комачау итмәс иде. Чыгымнар көн сайын артып тора бит. Потому что халыкның инде күреп торасыз, техникага, ГСМга, запчастка хаклар бик артып китте. Сөт бәяләре белән чагыштырган чакта инде солярка белән чагыштыра дирәк элек заманнарны. Солярка хакыйтны үзегез беләсез хәзер. Шуңа күрә инде 30-30дан артык булса, халыкка яшәргә дә, халык инде күбрәк монда сөтчелек белән, мал белән яши. Колхозлар булмагач инде халык мал белән. Ни дисәң дә, яңа Каразирек авылында халык мал санын киметми әле. Ни бары 86 хуҗалыклы авыл инде югыйсә. Минем монда 135 мал, сыер җәнлеге көтүгә чыга, аерым көтүче бар. Иске Каразиректә 2 көтү чыга. Анда инде без һәр елны көтүчеләр сайлап куябыз.
Көтүші тауып бұла, көтүшілер проблемі жоқ. Ақшалар әйбәт шыға, мал саны болғаштан 400 сомнан көту көтелер сиыр башына. Қазір бетін электр көтөшісі бар. Электр көтөшісіне бұл екі ауылда да біздің қойған жоқ. Біздің енді мұнда көтілік жерлер бек көп. Ақбойлары, пішернеклер, долалар. Қазір енді 13 жылдан берлі су көтерілген жоқ ақның. Көтүлүкләрнең иркен булуы авыл кешесе өчен бәхет инде ул. Әле шул болыннарны бүлеп пешәнендә әзерлиләр икән. Авылда кибет белән клубтан кала башка эше дә юк. Иренмәгән кеше Сабитовлар кебек кеше фирма программасына кирип тә үзенә шөгыль булдыра. Хәзер субсидиясендә 600 меңгә җиткерделәр. Теләгән кешегә бардыр ул. Аңа теләүчесе бик юк. Аннан соң авыл дөресен әйткәндә картайып бара. Авылның яшьләре бездер инде ул. Минем бияна әйтмешли, менә безнең буын картайса, бик яшьләр юк. Барыбызда балалар читкә чыгып китә бит. Шундай. Үзегез дә ярдәм итәсез инде Питерга. Бәлки шулайдыр да. Балаларны укыттык бит. Укыгач чыгып киттеләр. Үтеп барышлый кеше Урыссу авылында салам өләшкәннәрен күргәч туктамый булдыра алмадык. Пай җирләре өчен бирәләр икән. Бәй салам гына түгел инде, не, журналларында ниләрен бөтенләй ярсым бирәләр. Кыш көне инде менә не, нәрсәләр. Он нитеп бирәләр. Он тартып бирәләр. Аларны өләшеп чыгасыңыз? Юк, аларын инде үзебез барып алабыз, авылдагылар. Ленар Тукай хуҗалыгында озак еллар машина йөртә. Бүгенге җаваплы эшне дә аңа йөкләгәннәр. Тукай хуҗалыгына караган 5 авылга салам таратасы бар әле. Хуҗалык алга таба атлыймы әле? Бәй атлатабыз инде керен генә. Алга таба. Бармасаң яшьләр киләмәсез. Бәй яшьләр авылда калмады инде, шул күрше авыллардан киләләр. Авылда яшьләр калмады ха. Түләйләр, түләмиләр түгел. Түләмәсә кем эшли инде? Пай җирләренең мәйданы төрле авылда, төрле күләмдә. Шуңа да түләүне 1 пайга түгел, 1 гектарга 5000 сум итеп куйганнар. 1 пайга дип сөйләү бик дөрес килеп чыкмый. Гектарга дип шутлаганда инде менә бөтенсенә бер чама бергә тырышабыз. Ул 1000-нән дә ким булмый инде 1 гектарына. Тукай хуҗалыгын элек Әсхәт абый җитәкләгәндә үк кеше Урыссуда сыерларны бәйсез асрап, саву залы төзегән иде. Ул бинада хәзер замана таләпләренә җавап бирми диләр. Ташкише авылында сыерлар гади тракларда асрала. Менә шуларны истә тотып, быел яңа сөтчелек комплексы төзергә тотынганнар. Бу 200 башлы фермаларны бөтенсен бетереп, 500 баш сыерны шушы комплекста җыярга дип башланган эш инде бу. Беренчесе, икенчесе хәзер бит инде кеше белән тагынарак, кеше юк, даяркалар юк. Шуңа инде шушында инде кеше саны кимичәк, безнең даяркалар саны кимичәк инде. Шушында шуның белән башланган эш инде. Узган ел кышлату хуҗалыгы өчен бик авырга туры килгән. Терлек азыгын сатып та алганнар. Шуңа да бу җәйдә һәр терлеккә 41 центнер күләмендә азык әзерләп куйганнар инде. Быел еркен кармада күп. Шуңа сөттә артыграк уже быел. Былтырга караганда 200-300 литрга артыграк савып барабыз. Кармаларда җитәрлек. Аллага шөкер. 4 даярка. Бер алмаш даярка бар, 5. Алар эшләреннән канәгать инде, эшләр җиңел бит. Элекке кешегә түгел. 4 көн эшлиләр дә, 1 көн ялтылар, 4 көн эшлиләр дә, 1 көн ялтылар, алмаш даярка белән. График белән. Хуҗалыкта 1700 баш мөгезле эретерлекнең 500 савым сыйры. Аларны менә бу комплекска җыячаклар. Җитәкчеләр әйтүенчә, көчләреннән килгәнчә нәселле тоналарда алырга исәпләре. Терлекчелекне тулысынча цифрлаштырып, азык әзерләү үзәкләре төзеп, продукция җитештерүне арттыру бурычын куялар. Төзелешнең беренче өлеше 120 миллион сумга төшәчәк. Әле моңарчы бернинди кредитлар алынмаган. Менә бүгенге көнгә монда якынча гына шутлаганда да 30 миллион керде инде уже акча. Но мин уйлыйм, менә даилне зал белән менә бу крыло 120 миллионга белән чыгышырга тиешбездер дип уйлыйм. Бу даилне заллар белән, оборудованиелар белән инде. Бүген республиканың терлекчелек тармагы менә шундый заманча сөтчелек комплексларына йөз тотып эшли. Төп максат баш санын киметмәү һәм бер сыердан савыла торган сөтне арттыру. Менә шундый комплекслар төзегән хуҗалыклар хисабына арта да инде сөт күләме Татарстанда. Авыл җирендә яшәүчеләр өчен эш башларга тагын бер юнәлеш бар икән әле. Балыкчылык тармагы. Төрле буаларны арендага алып, балык үстереп караучылар булданысы. Тик барысы да эшләрен уңышлы дәвам итә алмады.
Хәзер инде безнең җирлеккә ят булган мәрсин һәм форель, ягъни киркә үрчетүчеләр саны арта башлады. Шул ук Ютазы районының Каракашлы авылы янәшәсендә урман эченә кирип диярлек Каран шишмә урамы сузылган. Авыл башындагы шишмәгә сукмакны бетерәләр. Шишмә суы эчә алмабыз дип язлыкта авыл кешесе борчылып та алган иде. Әрмән милләтеннән булган Акоп Асаньян шишмә башын халык төшәрлек итеп кыймалап, матурлап куйган. Безнең шартларда форель балыгы үстерү мөмкин ишме? Киләсе видеоязма Акопның балык үрчетү серләре хакында булыр. Кечкенә инеш буена казылган 6 ясалма күл. Инеш бер якка акса, күлдәге су капма-каршы якка куя. Технологиясе шундый. Акоп башта эшкә тотынганчы урынны сайлый. Андагы шишмә суын тикшертә. Если родник есть, чистой водой можно держать. Шишмә булса, суны чиста тоту җиңелрәк, тик аның составында тимер һәм башка матдәләр бик күп булмасын. Булар балыкның сәламәтлегенә начар тәэсир итәргә мөмкин. Шуңа да суны гел тикшереп торабыз. Иң мөһиме кислород кимемәсен. Беренче елны мин 50 000 маймы җибәрдем. Балыкларның төре күп: форель, мәрсин, карп, табан, кысла һәм башкалар да бар. Мондый төр балык үрчетүдә иң кыйммәтлесе сатып алына торган азык. Фән кушканча эшләсәң, 1 килограмм камбиязык, 1 килограмм балык ите үстерергә җитәргә тиеш. Эш башлаган елны 50 000 дана маймы җибәрә эшмәкәр. Балыклар тиешле авырлыкны җыя алганмы? Моны сез киләсе җомгада эфирга чыгачак тапшыруны караганнан соң белерсез. Бакча мәшәкатьләрендә тәмам дияргә була торгандыр, ләкин һава торышы соңгы эшләрне башкарырга мөмкинлек бирә әле. Бүген бакчачы сәхифәсендә розаларны кышка әзерләү серләрен аңлатырбыз. Рәмзия Әхмәтшинаның бакчасын гөлләр иле дияргә була. Роза гөленең генә дә 30дан артык төре бар монда. Май ахырында чәчәккә күмелә башлыялар, кышка кергәндә дә чәчәк атудан туктамый. Бу нәфис гөлләрне кышка әзерләүнең үз сире бар. Бер аратна 0-дан түбән булса, менә шул вакытта мин розаларны җабарга тырышам. Желательно жаңгырлар булмасын инде. Җир куры булса бигрәк яхшы була. Беренчедән, бөтен яфракларны алып кистем, алдым. Үзергә ярамый, обязательно ножницалар белән аларны кисеп алдым. Чәчәкләрне алып куйдым обязательно. Көздән розаларны кыскартмыйм, калдырам яз көннәргә. Аурулардан сибәм, бордоская жидкость дигән бер ни бар, аны бөтенсен беләләр. Это медь содержащий препарат. Тагын бер мөһим шарт: розаның ялганган урыны туфрак астында калырга тиеш. Кышка ул урынны эшемәсен өчен торф яки пычкы чүбе белән каплабрак куярга кирәк, ди Рәмзия ханым. Аннан соң ябабыз менә шул нетканый материал белән 60 мм. Менә ул бик яхшы аларны сохранять итә. Суыклар башлангач, Рәмзия ханым розаларын тагын бер кат каплый. Җәйге кызу көннәр кышын каты суыкларга әйләнергә мөмкин дип аңлата бакчачы. Зуррак розаларга күбрәк материал кирәк булса, кичкенә чәй розалары кебек сортларга кичерәк чиләк капласаң да була. Ә үрмә розаларны каплау аерым әзерлек таләп итә икән. Аларны бик кыен капларга бит. Төшереп булмый. Алар бик узын булгачтан мин аларны дуга белән постепенно җабам. Дуганы акынлап ыштан куям. Чтобы сытылмасыннар, чтобы ватылмасыннар име лазалары, аларны әкрен генә күчерәм төбе җанына. Озын ботакларын материал белән төрә Рәмзия ханым, ә астына яз көне суда ятмасын өчен нарат ботаклары сала. Җир әле салкын була, шул вакытта розалар үлергә могут. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын рус телендә Гүзәл Хөсәенова алып барачак. Ә без сезнең белән 25 ноябрь кичендә очрашырбыз. Экранда күрсәтелгән WhatsApp номеры аша сездән хәбәрләр көтеп калабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.